الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں سے تبلیغ کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ تبلیغ کیوں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ملے گا کیا۔ دو چیزیں، ایک تو تبلیغ کرنی کیوں چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ملے گا کیا۔ تبلیغ اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ روزوں کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس طرح اور بہت سے احکامات کو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اسی طرح تبلیغ کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ تبلیغ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیا وجہ ہے تم بہترین امت ہو؟ تم نوافل زیادہ پڑھو گی، تم کون سے ایسے کام کرو گی کہ اے امت محمدیہ سب سے افضل امت تم ہی ہو۔ دو چیزیں، ایک تو اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ دوسری تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی جی آپ لوگوں سے فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ کہ لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلاتا ہوں۔ آنا میرا بھی یہ راستہ ہے، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہ راستہ ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلائے۔ یعنی اگر کسی بندے کی سب سے بہترین بات کو کاؤنٹ کیا جائے تو سب سے بہترین بات اس بندے کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے، سیدھے راستے پر اس کو ڈالتا ہے۔ سب سے بہترین بات اس کی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب نجار لکڑی کا کام کرنے والے کا قصہ بیان کیا۔ سورہ یاسین قرآن مقدس کا دل۔ حبیب نجار شہر کے کنارے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس کو معلوم ہوا کہ بستی کے اندر اللہ کے رسول لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ ان نبیوں کی تائید کے لیے صرف اللہ کی ذات کو اس کا دوڑنا، اس کا بات کرنا، پھر اس کا شہید ہونا، اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ قرآن مقدس کے اندر ذکر کر دیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہ شہر کے ایک کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اتبعوا، ان نبیوں کی اتباع کرو، مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، ان نبیوں کی بات مانو۔ پھر اس نے سمجھایا اپنی قوم کو۔ ہم تو کسی کو سمجھانا ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتا، آپ اس طرح کیا کریں، آپ اس طرح کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا۔ وہ کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قوم کیونکہ بت پرست تھی، بتوں سے نفع اور نقصان کا ان کو مالک سمجھتی تھی، تو حبیب نجار ان کو کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون،
कि अगर वो अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो कौन है कि उसके सामने सिफारिश कर सके और मुझे इस नुकसान से मुझे बचा सके। इन्नी ज़ल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर मैं इस तरह करता हूँ, किसी और को नुकसान का मालिक समझता हूँ, तो फिर मैं बड़ी गुमराही के अंदर हूँ। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, मेरी कौम तुम सुन लो, मैं तो उस अल्लाह की ज़ात के ऊपर ईमान लेकर आया हूँ। कौम ने जो ही ये बात सुनी, उस कौम ने उनको शहीद कर दिया। जो ही शहीद हो रहा है, कह रहा क़ील उदख़ुलिल जन्ना, अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। अब देखिए, सिर्फ तायीद की है नबियों की, नबी आए हैं, दावत उन नबियों ने दी है, बस उनकी तायीद की है। तो क्या किया अल्लाह ने बख्श भी दिया और अल्लाह ताला ने उसको अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल कर दिया। तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, इंतहाई शॉर्ट रास्ता, इंतहाई आसानी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, ये तबलीग, दूसरों को अल्लाह का बना देना, इससे इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। एक हदीस में आता है, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दर्रतन वाहिदा, जिस बंदे की इस हाल में मौत आए कि वो अल्लाह का दीन सीख रहा हो और उसका जज्बा ये हो लियुहय्या बिहिल इस्लाम, मैं इसके ज़रिए से इस्लाम को ज़िंदा करूँगा, बैनहु व बैनन नबिय्यीन दर्रतन वाहिदा, उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क होगा। कितना देखें आला मकाम अल्लाह ताला ने रखा। आज देख लें, दुनिया के छोटे छोटे पैकेजेस के लिए इंसान कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं, किधर किधर बंदा पहुँचा हुआ है। दुनिया की थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मुझे हासिल हो जाएं, दुनिया की मेरी ये 50-60 साल ज़िंदगी बन जाए, इसके लिए कितनी इंसान मेहनत और मुशक्क़त उठा रहा है। और वो कितना बड़ा पैकेज कि नबियों और इस बंदे के दरमियान जो बंदा दूसरों को दीन की नसीहत करे, दूसरों को अल्लाह की ज़ात के साथ मिलाए, उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ एक दर्जे का फ़र्क। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन सामिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा, मेरा वो उम्मती खुश व खुरम रहे, सरसब्ज़ व शादाब रहे, जो मेरी बात को सुने, उसको महफूज करे, उसको लोगों तक पहुँचाए। खुश रहने का एक ही तरीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। ये बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कोई मामूली नहीं है। एक सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी, अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत दे। लोगों का बाग एक दफ़ा फल देता था, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग 2 दफ़ा फल देता था। हमें अल्लाह तेरी औलाद में बरकत थे। 100 से ऊपर उनकी औलाद थी, यानी पोते पोतियां भी शामिल करके 100 से ऊपर थी। हमें अल्लाह ताली तेरी उम्र के अंदर बरकत दे। 100 से ऊपर उनकी उम्र थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। कोई भी चीज़ है कुरान और हदीस की, तो वो एक चीज़ के ऊपर फिट नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की ये बरकत कि अल्लाह खुश व खुरम रखे, दुनिया में भी खुश व खुरम अल्लाह रखे, कब्र में भी खुश व खुरम रखे, क़यामत के मैदान के अंदर भी अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे। जिस तरह कुरान मुक़द्दस में आता है, वइज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसी फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम, कि कोई बंदा मजलिस के अंदर आए तो उसके लिए खुशादगी पैदा करो, तो अल्लाह ताला उसके लिए खुशादगी पैदा करेंगे, जो जिसने खुशादगी पैदा की। अब ये कुरान की आयत, अब अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी खुशादगी पैदा करेंगे, कब्र में भी अल्लाह ताला खुशादगी पैदा करेंगे, जन्नत में भी खुशादगी पैदा करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हर जगह के लिए, कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को खुश व खुरम रखे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने, उसको महफूज करे, उसको लोगों तक पहुँचाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दूसरों को दीन की बात बताने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।